ورزقنا واجتنبنا وتجاهلنا وأمرنا وعملنا وأخلاقنا وخالاتنا وخالاتنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين وجميع المسلمين إلى
وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى آمين برحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد
والسلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفنا بسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واغفر كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه الجنة ونعيمها شرف لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أقترب الإملاء باسم الذات العلية مستقرا قيد البركات على ما أناله عملاه أسلي بهمد موارده سائقة حنية ممتدئا من الشكر الجميل مطاياه
ويصلي ويسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالغرام الكريمة والإكرام واستمعه الله تعالى لأن يحصل الإدراك الصحيحة الطهيرة النبوية ومن صحابة الأحكام والموالاة واستجدي هداية لسلوك السبل الوجيهة الجاهلية وهجا من الغواية في الخطاء وخطاء وأنشر من قصة الزواج النبوي وخروجا حسانا عبقرية نادما من النسب السريع في أقدام ظهر المسامع الأولى واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أكثر اللهم قبره الكريم بأهل سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقة عابدة الزهرية وأصغى القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية وصفى كل صف لهبوب نصيب شباه وكسيت الأرض بعد طول جدها من النبات هللا سندسية وعينات الشمس ماء وأدنى الشجر للجانية ونطقت بأمره كل دابة لقريش بفصاح الأرض العربية وهرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأبواب وتفاسرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واقتصت العوالم من الشرور كأس حمية وبشرت الجن بإجلال جملي وانتكهت الكهاتات ورهبت الرهبانية ولعج بخبره كل هجر خبير به لا حسنيتا وأتيت أمه بالمنام فقيل لها إنك فقد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه شقق قلبه ووفاه أكثر اللهم من فضل الكريم بألف سبيل صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله شهران على مشفر الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة عبد وكان قد ازداد بأقواله بديعة من الطائفة النجدية ومكث بهم شهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه. ولما تم من أمره على مدة أشهر قمرية وآن للزمان أن يندرج حضر أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسبة من الهجرة القدسية فأبدا المغرب وولدت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ صلى الله على محمد صلى الله
Alayka
واستر له عيبه وعجزه
وكاتبها وقارئها ومن أصاغ إليها سمعه وأصغاه. اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي بالحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ما شنفت الآذان من وصفه الذري بأفراد الجوهرية وتحلق صدور المحافل المريفة بعقود علاه. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada kehadiran Nabi besar kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah wajib kita yaitu salat subuh berjamaah dan dirangkai dengan akhir zikir serta maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam tercurah kepada Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada pagi ini kita mengadakan kita mengadakan tawakuf. Alhamdulillah, kita telah dihadiri dan dipandu oleh Al-Ustaz Bapak Haji Sahlan Nizam dan juga Ustaz Dr. Ahmad Fahrul Abidi dan juga Ustaz Ibrahim dan juga Ustaz yang lain yang kami sebutkan, dan juga dari pengurus-pengurus masjid dan musola berkhusus Ustaz Tufa dan juga para jamaah yang telah hadir memenuhi undangan kami atas nama pengurus musola Al-Atik yang mengucapkan jazakumullah khairan katsira, dan kami juga atas nama perwakilan pengurus musola Al-Atik ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada para donatur yang telah membantu terlaksananya acara tawakuf sementara, yaitu pengajian setiap hari Selasa pada subuh, yaitu kajian kitab tafsir Imam Jalalain, yaitu dipimpin oleh Ustaz Dr. Ahmad Levi Fahrul Abidi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh para takmir yang telah membantu, mobil khusus Bang Heri, Haji Ibrahim, dan juga Fauzi, seluruh jamaah-jamaah yang tidak kami sebutkan. Mereka adalah orang-orang yang membantu kelancaran acara ini. Dan juga marilah kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan mobil khusus kepada muassis Musola Al-Atik, yaitu Bapak Abdullah bin Haji Romli dan juga Ustaz
Alhamdulillah, dan juga para pengurus-pengurus wakaf telah berpulang ke rahmatullah, dan para jamaah-jamaah yang telah berpulang ke rahmatullah juga yang sudah berhikmah pada saat itu. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah juga kepada orang yang membantu terlaksananya acara ini dengan pemberian donatur makan mengajarnya, yaitu pertama dari keluarga Bapak Yusuf Izi itu diniatkan hadiahnya pahala untuk Bapak Muhammad Izi bin Haji Marzuki, Ibu Haji Kurti bin Raikir, Bapak Ahmad Haji bin Abdul Ramli, Ibu Haji Siti Maskana binti Haji Ahmad Salim, Bapak Haji Marzuki Injiun, Ibu Mujnah binti Yasin, Ibu Furusani bin Fulan, Ibu Hikmah Batikoh binti Quraisyin Furusani, Ibu Haji Eti Nurhayati binti Johan Tawar, Bapak Raikin bin Saiman, dan niatkan pada masing-masing kita hadiahkan juga Fatihah dari semua ini kepada masing-masing jamaah yang mempunyai hajat keluarganya, yaitu Pak Haji Nawawi bin Haji Bamat, Ibu Haji Barat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan Ustaz kita. Sebelumnya kami atas nama wakil dari pengurus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan wabil khusus kepada jamaah yang sering hadir untuk memakmurkan mushola batik ini, dan juga jamaah dari berbagai tempat yang telah berpartisipasi dalam rangka terselenggaranya acara semuanya. Kami atas nama pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya apabila ada kekurangan di sana sini dalam penerimaan pengajian taklim di pagi hari Selasa dan juga yang lain-lainnya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan semoga bapak-bapak mendapatkan rahmat Allah dan diberikan pahala yang berkah yang banyak. Dan juga kami atas nama pengurus mushola mohon maaf menjelang bulan puasa. Bagi yang belum nanti ketemu, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Gurgada Ustaz Ahmad Tafiat Al-Hamidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Ustaz Haji Sabalani, para orang tua, para sesepuh, para pengurus DKM Masjid dan Mushola yang dirahmati oleh Allah, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa ta'zim al-fakir kepada para jamaah sekalian. Teriring doa, mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pagi ini kita mengadakan majelis tawakuf sementara. Ini mesti dijelaskan tuh, tawakuf sementara. Kalau tawakuf aja udah habis bubar, berhenti udah habis. Makanya kalau kita
mau bicarakan tawakuf sementara. Kenapa kita menghentikan taklim kita sementara? Karena sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Al-Imam Malik bin Anas, beliau terkenal faqih, muhaddits, ulama yang sangat alim. Tapi ketika masuk bulan Ramadan, segala majelis pengajian hadis beliau semuanya diliburkan. Karena dia ingin fokus pada bulan Ramadan, khususnya fokus kepada Al-Quran. Dia tidak ingin disibukkan dengan majelis-majelis yang lainnya yang memberatkan pikirannya sehingga mengganggu konsentrasinya beribadah pada bulan Ramadan. Maka dari itulah kita punya tradisi setiap kali akan masuk bulan suci Ramadan, di mana-mana majelis taklim dan musalla atau masjid akan menghentikan sementara pengajian-pengajian mereka. Adapun yang diadakan pada bulan Ramadan, baik itu ceramah ataupun kuliah, itu hanya ceramah-ceramah ringan saja yang tidak membebankan pikiran. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab tafsirnya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, beliau juga guru saya waktu belajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kitab tafsirnya itu beliau menyebutkan bahwa ada beberapa tingkatan hidayah. Tingkatan yang pertama adalah yang disebut hidayah panca indera. Ini adalah hidayah karena dengan pemberian berupa panca indera ini manusia dapat mengetahui sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya ataupun yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Tangan, kaki, mata, telinga, hidung, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah yang juga merupakan hidayah. Akan tetapi hidayah ini sangat terbatas kemampuannya. Karena apa? Ada kalanya mata ini tertipu dengan fenomena yang terjadi di alam. Sebagai contoh, kalau kita berada di padang pasir, kita lihat di kejauhan seolah-olah di tempat yang jauh itu ada apa? Ada air yang dikenal itu sebagai fata morgana. Kalau kita masukkan sebatang kayu atau pulpen atau pensil ke dalam air ini, di dalam gelas ini, kita akan melihat seolah-olah batang pulpen itu bengkok. Ya. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Apakah matanya yang salah ataupun pulpennya yang bengkok? Sekali lagi saya katakan, kemampuan mata terbatas, kemampuan panca indera terbatas. Pada perkara itu saja, mata salah melihat apa yang dilihat. Nah, kemudian Allah berikan satu lagi hidayah yang lebih tinggi nilainya, yaitu apa? Akal. Akal ini juga merupakan hidayah daripada Allah. Fenomena di mana kayu apabila dimasukkan ke dalam air seolah-olah kelihatan patah, itu dijawab oleh akal. Setelah diteliti, dikaji, dipelajari, dapat diketahui jawabannya bahwa kayu yang patah apabila dimasukkan ke dalam air bukan kayunya yang patah, tetapi ada yang namanya proses pembiasan cahaya. Ya. Kalau kita belajar ilmu fisika, kita akan belajar tentang itu. Jadi bukan kayunya yang patah, tetapi ada proses yang namanya pembiasan cahaya. Itu siapa yang merungkaikannya? Itu siapa yang menjawabnya? Akal. Maka akal ini juga adalah hidayah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
manusia apabila menggunakan akalnya yang sehat, maka dia juga dapat menemui Tuhannya. Ya, berjumpa dengan Tuhannya. Kalau kata orang-orang Mu'tazilah, ya ini kata orang Mu'tazilah nih ya. Mu'tazilah, tapi dia tidak masuk dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kata mereka, apabila Allah tidak menurunkan Rasul sekalipun, tetap kita ini menjadi hamba Allah yang mendapatkan taklif. Kenapa? Karena kita diberikan akal. Dengan akal kita dapat mengetahui yang betul dan yang salah. Dengan akal kita dapat mengenal juga Tuhan kita. Dalilnya apa kata mereka? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu sebelum diangkat jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dapat menjumpai, dapat menemui siapa Tuhannya. Itu akalnya. Tetapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tetap selagi tidak diutuskan Rasul kepada mereka, maka mereka bukan menjadi hamba yang punya kewajiban untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah sekalian, akal ini walaupun sebagaimana hebatnya, tetap terbatas kemampuannya. Akal hanya dapat membaca fenomena-fenomena yang terjadi pada alam zahir, pada alam-alam yang kelihatan. Padahal kita hidup di dunia ini, ada perkara-perkara yang tidak kelihatan oleh kita, yang dikenal sebagai apa itu namanya? Perkara-perkara gaib, ya, perkara-perkara gaib. Malaikat ada tidak? Ada. Surga dan neraka ada tidak? Ada. Azab kubur ada tidak? Kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Tetapi itu ada. Akal tidak mampu menjangkaunya. Kalau ada orang yang mencoba-coba menjangkau perkara-perkara gaib dengan akalnya, dia tidak akan mendapatkan jawabannya. Makanya kenapa orang-orang ateis tidak mengetahui, tidak meyakini tentang hakikat hidup setelah kematian? Karena mereka semata-mata hanya mengandalkan akalnya. Ya. Ada seorang filosof besar yang bernama Aristoteles. Kenal nggak bapak-bapak? Nah, kalau saya tanya kenal atau enggak, jawabannya enggak kenal, itu namanya pinter. Sebab kenapa? Dari mana kenalnya? Aristoteles, mungkin kita pernah belajar dulu ya. Aristoteles ini adalah bukan orang yang biasa-biasa. Dia ini orang pinter, ahli filosof, ahli mantik, ahli ilmu logika, ya. Tetapi kemampuan intelektualnya itu, kemampuan akalnya berpikir itu tidak dapat membawa dia untuk kenal kepada Tuhan yang menciptakannya. Sampai mati dia juga masih kebingungan siapa Tuhan yang harus saya sembah sebetulnya. Karena dia hanya mengandalkan apanya? Mengandalkan akalnya. Maka orang kalau hanya mengandalkan akal, tidak akan dapat mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka Allah memberikan lagi satu hidayah. Inilah hidayah yang paling sempurna, yang paling utama, yaitu hidayah apa? Hidayah agama. Perkara-perkara yang tidak dapat dijangkau oleh akal, maka datanglah yang namanya Rasul, yang Rasul itu membawa bersama dia juga Al-Qur'anul Karim. Pada perkara itulah apa yang tidak dapat dijawab oleh akal dijelaskan di situ. Perkara-perkara ghaibat yang tidak dapat diketahui oleh akal, Allah sebutkan semuanya itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka inilah hidayah yang paling mahal, yang tidak sembarangan orang dapat merasakannya. Kita alhamdulillah sudah memiliki dan mendapatkan hidayah tersebut. Kita berada dalam keadaan beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah SAW.
ini adalah pemberian yang sangat mahal daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para jamaah sekalian, hidayah ini kalau kita tidak jaga, kalau kita tidak rawat, lama-lama dia akan kering, lama-lama dia akan mati. Hidayah ini perlu dijaga, perlu dirawat. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa yang biasa kita lakukan pada masjid ataupun mushola ini. Datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, mencari ilmu daripada para ulama, mengkaji daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama. Itu cara kita menjaga nikmat hidayah ini. Kalau tidak, hidayah itu akan lama-lama kering dan lama-lama akan mati. Ya. Tidak hanya cukup kita beriman kepada Allah, tidak cukup juga kita hanya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu yang namanya kita mendalami ilmu agama, ya. Ilmu agama itu perlu dijaga, perlu dicari. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu akan didapati melalui proses pembelajaran. Ya. Kalau kita lihat ayat yang pertama Allah turunkan pada Al-Quran, itu ayat bunyinya apa? Iqra. Itu suruhan untuk kita apa? Suruhan untuk kita mencari ilmu sebetulnya. Karena dengan sebabnya ada ilmu, kita akan kenal Tuhan. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita ingin dapat hidayah ini terus-terusan, cari, kejar. Ya. Orang tidak akan jadi baik kalau dia hanya duduk di rumahnya. Orang kalau ingin jadi baik, dia harus mencari sumber kebaikan itu. Dan sumber kebaikan itu diantaranya ada pada majelis-majelis ilmu. Ya. Tidak ada juga istilahnya yang namanya sumur mendatangi timba. Tidak ada ceritanya sumur mendatangi timba. Yang ada timba itu mendatangi sumur. Kalau kita ingin dapat ilmu, dapat kebaikan, maka tidak cukup kita hanya duduk di rumah. Datangi tempat-tempat yang akan membawa kita kepada kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Nah, alhamdulillah di mushola ini majelis ilmunya masih dapat terlaksana. Walaupun guru-guru yang sebelumnya sudah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Salahuddin, Ustaz Saleh Ramli, Kiai Saleh Ramli, semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, ilmu Allah tidak boleh padam. Ya. Yang mengajar mungkin bisa meninggal karena mereka juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dakwah dan ilmu ini harus tetap ada. Harus kita punya kewajiban juga sebagai pengurus cari guru-guru sebagai pengganti mereka. Alhamdulillah Al-Fakir diberikan kesempatan untuk mengajar di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang pernah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita sudah hadir ke majelis ini, para jamaah ini, saya lihat wajah-wajahnya adalah wajah-wajah yang senantiasa hadir di majelis ilmu, baik di surau ini, mushola ini, ataupun di Masjid Darussalam. Kalau yang sudah biasa hadir, istiqomahkan diri. Kalau yang belum dapat hadir, yang mendengar suara ini, azamkan pada hati kita untuk datang ke tempat-tempat kebaikan seperti ini. Karena ada satu hadis daripada Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan berikan kepahaman kepadanya pada urusan agamanya. Kalau kita ingin jadi orang baik, cari sumber kebaikan, di antaranya pada majlis-majlis ilmu. Maka insya Allah, walaupun taklim kita akan tidak tutup sementara, setelah nanti bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal, kita akan buka lagi insya Allah. Kalau Allah berikan kita umur panjang sehat badan, kita ketemu lagi pada bulan Ramadan, pada bulan Sya'ban dalam keadaan sehat walafiat. Setelah itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di Masjid Darussalam, juga kita akan mengadakan penutupan di sana.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma khairan katsiran. Semoga apa yang disampaikan Ustaz kita bisa menambah semangat kita untuk kita mengejar ilmu-ilmu dan bisa merawat agama, bisa merawat iman dan Islam kita secara istiqomah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan langsung masuk ke dalam diri kita dan seluruh jamaah. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Ustaz Dr. Ahmad Rafi Al-Hafidhi dan Ustaz Haji Syahlan Mizan dan juga pada penyokong penonton yang telah memberikan sumbangsinya, khusus Haji Tubah nih yang memberikan luatan kebulinya. Mudah-mudahan ini akan menambah juga santapan jasmani kita lebih seger lagi, amin. Ya. Nah, marilah kita baca surat Al-Fatihah sekali lagi sebelum tutup. Kita niatkan diri kita, semoga Allah sampaikan kita pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dan seluruh jamaah bisa sampai menghabiskan bulan Ramadan, khusus orang tua kita, sesepuh kita, Ustaz Hani, Ustaz Rohid, Ustaz Tufa dan seluruh mudah-mudahan Allah beri kesehatan, Ustaz Fitan juga seluruhnya, semua Allah berikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa bersama-sama kita menemani kita beribadah yang sangat kita harapkan, yaitu bisa tarawih bersama di mushola dan di masjid yang lain. Ala haziniya wa ala kulli sholat wa ila qiratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Ahlana abwal khair, ahlana abwal barakah, iftah lana abwal al-afiyah, ahlana abwal jannah, wa akhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.